پرسہ دینے والی مقدورات. کتنی کشش ہے ماہ محرم کے چاند میں، کتنی کشش ہے ماہ محرم کے چاند میں، ایک بے وطن نے سب کو وطن میں بلا لیا. یقیناً میں نے جو مصرع آپ کے سامنے پیش کیا یہ ان سارے لوگوں کے دل کی عکاسی ہے جو یہاں پر کربلا کے 72 شہیدوں کو اپنا نذرانہ عقیدت اور شرਧانجلی ارپت کرنے کے لیے آئے ہیں. کربلا کیا ہے، محرم کیا ہے، یہ چند منٹ میں اپنے ان لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کے بارے میں ٹھیک سے یا تو پڑھا نہیں ہے یا کسی اور انداز میں کربلا امام حسین کو سمجھا ہے. آج سے 1382 برس پہلے عراق کی سرزمین پر پیغمبر اسلام جنہوں نے اسلام دھرم چلایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا. یہ شہادت کیوں ہوئی اور کس نے ایسا کام کیا، اسی کا تذکرہ محرم کہلاتا ہے. پیغمبر صاحب کو اللہ نے یوں تو 7 اولادیں عطا کی جن میں بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں، لیکن پیغمبر صاحب کی زندگی میں ہی ایک بی بی فاطمہ کو چھوڑ کر باقی سارے بیٹے یا بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا، اور جو نسل محمدی آگے بڑھی وہ بی بی فاطمہ کے ذریعے سے آگے بڑھی. دوسری طرف اس زمانے کے دستور کے مطابق چونکہ یہ گھٹنا آج سے 1382 برس پہلے کی ہے، اس لیے اس زمانے میں سامراجیوادی شاسک ہوا کرتے تھے جو اپنے سامراج کا وستار چاہتے تھے، جو اپنی حکومت کو مضبوطی دینا چاہتے تھے، جو اپنی حکومت کو آگے بڑھانا چاہتے تھے. سیریا میں اسی طرح کا ایک شاسک پیدا ہوا جس کا نام یزید ابن معاویہ تھا. یزید جب تخت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے پیغمبر کے نواسے امام حسین السلام سے بیعت کا سوال کیا. یہ بیعت کیا ہے؟ اگر آسان شبدوں میں کہوں تو بیعت کا ہے ریمتا سویکار کرنا. اگر بھارتی اتہاس میں اس وقت جانو تم تو یوں سمجھیے کہ اتنا بڑا سامراج رکھتے ہوئے اکبر نے بھی جس پرکار راجستھان کے راجا رانا پرتاپ سے کہا تھا کہ میری ریمتا سویکار کرو اور میں تمہاری گردن کاٹ لوں گا، اسی سے ملتا جلتا یہ گھٹنا بھی ہے. ہماری عقیدت کے مطابق بیعت کا سوال جب کیا گیا امام مظلوم نے انکار کر دیا اور انکار کر کے یہ کہا کہ میرے جیسا انسان تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یزید کو یہ بات بری لگی، اس نے فوج پر فوج بھیجی. امام حسین علیہ السلام اس وقت مدینہ میں رہتے تھے. مدینہ میں رہنا دشوار کر دیا گیا. انسان کو اپنی جنم بھومی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، ماتر بھومی کو بھلانا آسان نہیں، لیکن یزید کی فوج نے امام حسین علیہ السلام ان کے پریوار کو اتنا پریشان کیا کہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آنا پڑا. مدینے سے مکے کی بیچ کی دوری آج کے حساب سے تقریباً 500 کلومیٹر ہے، اس وقت کچھ اور زیادہ ہی رہی ہوگی. اونٹ کا سفر، اکتوبر کا مہینہ، دن کا سمے، قافلہ دن بھر چلتا تھا، رات کو کسی منزل پر آرام کرتا تھا. رات کی مدینہ پہنچے، مکہ پہنچے. مکہ جانے کا ارمان سب کو ہوتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مکہ جاؤں کیونکہ مکہ میں حج ہوتا ہے. زندگی میں ایک بار ہر اس صاحب حیثیت پر حج واجب ہے جو مسلمان ہے اور اس کی صلاحیت اور استطاعت اور صحت رکھتا ہے. چنانچہ مکہ میں حج کے ایام تھے، لیکن اسی درمیان پتہ چلا کہ یزید نے مکہ کے کو اپوتر کرنے کے لیے حاجیوں کے بھیس میں ہی کچھ قاتل بھیج دیے ہیں. امام مظلوم کو جب یہ بات بتائی گئی اور کچھ لوگ پکڑے گئے تو امام مظلوم نے کہا نہیں، میں مکے کی پوترتا کو بھنگ نہیں ہونے دوں گا، میں مکے کی عظمت کو برباد نہیں ہونے دوں گا. چنانچہ مکہ چھوڑ کر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. کوفہ بھی عراق کا ایک نگر ہے. کوفے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ راستے میں اطلاع ملی کہ چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے. امام حسین نے کوفے کا سفر بدل کر جانب کربلا روانہ ہوئے. کربلا ایک آب و گیا. جب آج اس کا یہ حال ہے کہ وہاں پر آبادی نہیں ہے، شاید 1 کلومیٹر کے دائرے میں بھی کربلا کا نگر بسا ہوا نہ ہو.
تو اس وقت کیا حال رہا ہوگا؟ ایک ایسا میدان جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں، جنگل ہی جنگل۔ امام مظلوم 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچنے کے بعد دھیرے دھیرے کر کے یزید کی فوجوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ یہ تعداد ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں میں ہوئی۔ اتہاس کار لکھتے ہیں یزید کی سینا کم سے کم 30,000 تھی، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ تھی یا 2 لاکھ تھی۔ بہرحال امام مظلوم نے اپنے 72 ساتھیوں کو چنا اور 72 ساتھیوں کا امتحان بھی لیا۔ آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ 9 محرم کی رات امام مظلوم نے اپنے سارے اعزاء اور انصار کو اکٹھا کیا اور چراغ بجھا دیا جو وہاں پر روشنی کا انتظام تھا، اور کہا کہ دیکھو کل شہادت کا دن ہے، کل ایسا دن ہے جب مارے جائیں گے، صرف یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ لوگ اگر چاہیں تو اس اندھیری رات میں کہیں، اس اندھیرے میں کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن جب دوبارہ شمع جلائی گئی، چراغ روشن کیا گیا تو دیکھا گیا کہ سارے انصار اپنی تلواریں اپنے گردن پر رکھ کے امام مظلوم سے فریاد کر رہے تھے، مولا ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں۔ غلط کی یہ ہونے کے بعد 10 محرم کو بازار کارزار گرم ہوا۔ جب بازار گرم ہوا ایک کے بعد ایک شہادت ہوتی گئی۔ ہم اسی شہادت کے لیے بادشاہ تو نہیں، ہاں 10 شبیہ تابوت یا نشانیاں برآمد کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو اس ملیحہ بازی نے کہا ہے کہ ہر انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین۔ یہاں پر جتنے لوگ بھی شرਧانجلی ارپت کرنے آئے ہیں، کسی کو نہ تو پत्र بھیج کر بلایا گیا ہے، نہ نمنترن دے کر بلایا گیا ہے، لیکن شہیدوں کے پرتی شرਧانجلی ہے، جو چلے آئے ہیں۔ کچھ لوگ دوسرے موقع سے بھی آئے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ملک میں ایک اور قصہ بتاتا چلوں، اس کے پہلے شبیہ تابوت برآمد ہو۔ ہندوستان سے امام مظلوم کا، امام حسین صاحب کا رشتہ کیا تھا؟ وہ رشتہ تو جس طرح بیان کیا جاتا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ جب اسلامی فتح شروع ہوئی اور ایران میں جنگ ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ایران جیتا گیا، اور شہر بانو نام کی ایران کے اس وقت جب صلح ہوتی تھی تو راجہ اپنے خاندان کی کسی بچی کو جیتنے والے کو دیتا تھا۔ چنانچہ حضرت شہر بانو کو حضرت علی کے پاس دیا گیا۔ ایران اور بھارت کی سیمائیں اس میں ملتی تھی۔ بھارت کے بھی ایک راجہ چندرگپت تھے، لیکن میں اپنے بچوں کو بتا دوں نہ تو یہ چندرگپت وکرمادتیہ تھے اور نہ یہ چندرگپت موریہ تھے، بلکہ چندرگپت موریہ کا پیریڈ اتہاس سے عیسوی سن سے 300 برس پہلے ہے، وکرمادتیہ کا پیریڈ عیسوی سن سے 400 برس بعد ہے، اور کربلا کی گھٹنا 10 اکتوبر سن 680 عیسوی کی ہے۔ تو کشمیر کے راجہ نے ایران پر چڑھائی کی اور وہ بھی جیتا، اور اسی شہر بانو کی ایک بہن مہر بانو کشمیر کے راجہ کو دی گئی۔ شہر بانو کی شادی حضرت امام حسین السلام سے ہوئی اور مہر بانو کشمیر کے راجہ کی زوجہ بنی۔ غرض کی رشتے کے حساب سے کشمیر کا ہندو راجہ اور عراق کا مسلمان بادشاہ، مسلمان حضرت علی، دونوں ہمدوست ہوئے، سالو ہوئے۔ ایک بہن عراق میں بھی آئی گئی، دوسری بہن ہندوستان میں بھی آئی گئی، اور جب کربلا کے واقعے کی اطلاع یا امام حسین کے گرنے کی اطلاع کشمیر کے راجہ کو ملی تو رشتہ داری کا پاس رکھتے ہوئے اس نے اپنی سینائیں عراق کی اور روانہ کی، لیکن جب تک یہ فوج پہنچتی تب تک وہاں شہادت واقع ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ وہیں پر بس گئے جو حسینی برہمن کہلائے، وہ ہندوستان میں بھی ہیں، اتر پردیش میں بھی ہیں، الہ آباد میں بھی ہیں۔ میرے ایسے کئی حسینی برہمن سے ملاقات ہوئی جو الہ آباد میں رہتے ہیں۔ مشہور نام میں سنیل دت، سنجے دت، نرگس دت کے نام آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ سب حسینی برہمن تھے۔ حسینی برہمن بھی اسی طرح غم مناتے ہیں، کالا کپڑا پہنتے ہیں جس طرح ہم اور آپ پہنتے ہیں۔ غرض کی امام مظلوم نے ایک اور خواہش ظاہر کی تھی۔ مرنے سے کچھ دیر پہلے یزیدی فوج سے کہا تھا کہ دیکھو تم میرے خون کے پیاسے ہو، تم کو لگتا ہے حسین جب تک یہاں ہے تمہارے لیے خطرہ ہے، میں کسی کے لیے خطرہ نہیں بننا چاہتا، مجھے راستہ دے دو، میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں، کیونکہ بھارت میں شانتی لوگ رہتے ہیں، وہاں پر سر و دھرم سنبھال کی بات ہے۔ سر دھرم سنبھال کا ہے سر مانے سبھی، دھرم مانے دھرم، سب مانے برابر، بھاؤ مانے بھاونا۔ سبھی دھرموں کے بڑی برابر کی بھاونا بھارت واسی رکھتے ہیں، لہذا امام مظلوم چاہتے تھے کہ ہندوستان آئے۔ بھارت میں اگر آ جاتا یہ گزارا یوں نہ مارا جاتا، لیکن بھارت آنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ فوج نے کہا نہیں، اے حسین ہم آپ کے ہی خون کے پیاسے ہیں۔ غرض کی کربلا میں جب بازار گرم ہوا شہادت کا
تو اس کا منظر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری پہلی شبیہ تابوت برآمد ہونے والی ہے۔ یہ شبیہ تابوت ہم حضرت حر علیہ السلام کی برآمد کر رہے ہیں۔ جناب حر امام حسین کے وہ مہمان تھے جو کربلا میں 1 تاریخ 14 سب سے پہلے شہید ہوئے۔ امام مظلوم کے پاس آئے، عرض کی اے آقا ہم کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام نے کہا تم تو ہمارے مہمان ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند ساعت پہلے میرے پاس آئے ہو اور شہادت واقع ہو جائے؟ لیکن کربلا میں کیونکہ شہادت دینا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا، لہذا جناب حضور کو اجازت ملی۔ جناب حضور جنگ کرتے ہوئے گئے، آگے بڑھے۔ جو خانے بہت آگے پہنچ گئے تھے، لیکن اسی درمیان جب فوج کو یہ لگا کہ آگے سے جناب حضور تلوار نہیں کیا جا سکتا تو پیچھے سے ہو جائے، کسی نے گردن پر تلوار ماری، کسی نے سر پر تیر پھینکے، کسی نے سینہ چھلنی کیا، غرض کی جناب حضور گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور گھوڑے زمین پر تشریف لانے کے بعد عرض کی اے مولا مدد کیجیے۔ امام مظلوم جناب حضور کے پاس پہنچے، عرض کی اے حضور کیا حال ہے؟ جناب حضور نے عرض کیا کہ اے مولا مجھے جنت کے نظارے دکھائی دے رہے ہیں، مجھے اپنے دائیں اور بائیں رسول خدا اور حضرت علی دکھائی دے رہے ہیں۔ امام مظلوم نے کہا کہ نہیں حضور تمہارے سارے قصور معاف کیے گئے اور اب تمہیں سب مولا کی عزت کرنی ہے، جنت میں بھی جانا ہے۔ ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ جناب حضور کی گردن پر ایک تیر لگا تھا جس سے خون اتنا بے تحاشا بہ رہا تھا کہ کسی قیمت اٹھ نہیں رہا تھا۔ حضرت حضور نڈال ہوئے جا رہے تھے، جناب امام حسین السلام نے حضرت حضور کے گلے پر رومال زہرا باندھا جو بھی فاطمہ کا رومال تھا، اور حضرت حضور نے کہا اے مولا میں اسی شان کے ساتھ اسی لیے رومال باندھے ہوئے جناب فاطمہ زہرا اور کربلا والا اور اہل فردوس کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دراصل جناب حضور کی شہادت کے بعد اب ہم جو شبیہ تابوت آپ کے سامنے برآمد کر رہے ہیں وہ امام حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب بن مظاہر کی ہے۔ حبیب بن مظاہر امام حسین کے وہ ساتھی تھے جو کوفے میں حضرت علی کی خلافت کے دوران رہتے تھے، امام مظلوم کے بچپن کے ساتھی تھے۔ غرض کہ امام مظلوم نے ان کو خط لکھ کر بلایا تھا۔ حبیب بن مظاہر امام کے دوست، امام کے احباب، اور میں یہ بات بھی بچوں کو بتا دوں کہ کربلا میں 2 طرح کے شہید ہونے والے تھے۔ ایک خاندان میں بنی ہاشم کے لوگ تھے جن کی تعداد 18 ہے، دوسرے انصاران حسین تھے جن کی تعداد 54 ہے۔ انصاران امام حسین کے سردار حبیب بن مظاہر تھے، بنی ہاشم کے سردار حضرت عباس علیہ السلام تھے۔ غرض کی جناب حبیب بن مظاہر کی شبیہ تابوت ہم نے آپ کے سامنے برآمد کی۔ امام کا وہ بچپن کا ساتھی امام کے پاس ایک بار آیا، عرض مولا جنگ کی اجازت دیجیے۔ امام نے جنگ کی اجازت دی، حبیب بن مظاہر گئے، وہ کارنامہ انجام دیا کہ دنیا آج کا شجر ہے، کتنا برا انسان کس طرح سے جنگ کرتا ہے۔ انہوں نے جنگ میں ماہر تھے، انہوں نے مدد میں ماہر تھے، فقیہ اسلام کہلاتے تھے۔ غرض کی شہادت کے بعد امام مظلوم ہر شہید کے سامنے پہنچتے تھے، جس طرح اسی طرح حبیب بن مظاہر کے سامنے پہنچے اور عرض کی اے میرے بچپن کے ساتھی کیا حال ہے؟ عرض کیا مولا اگر کوئی گناہ ہوا ہو تو معاف فرمائیے۔ حبیب نے کہا نہیں حبیب تم نے مسلسل کارنامہ انجام دیا ہے کہ تا قیامت لوگ یاد رکھیں گے، اور جو حضرات کا بڑا اللہ گئے ہیں اس کو دکھانے کا شرف ہوا ہے کہ جس کیمپس کے اندر حضرت امام حسین کا روزہ ہے، حضرت علی اکبر کا ہے، حضرت علی اکبر کا ہے، اسی کے ٹھیک سامنے 5 میٹر بھی روزہ حبیب بن مظاہر کا روزہ ہے۔ یعنی کربلا میں اس طرح سے روزے بنے ہوئے ہیں کہ الگ الگ روزوں کے الگ گیٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر امام حسین والا گیٹ بند کر دیا جائے تو اس کے اندر حضرت علی اکبر، حضرت امام حسین، حضرت علی اکبر اور حضرت علی کے روزے آتے ہیں۔ حبیب بن مظاہر کی شہادت کے بعد ایک ایک انسان آتے گئے اور شہادت تک آئے ہوئے۔ جب سارے انسان شہید ہو گئے تو اہنسا کی باری آئی۔ اہنسا میں بھی 18 بنی ہاشم سے شہید چاہتے تھے کہ پہلے شہادت کا موقع ہمیں ملے، دوسروں کے بعد میں ملے، لیکن جانا تو ایک ایک کو تھا۔ اس زمانے میں جن کا دستور یہی تھا کہ ایک ایک کر کے جاتا تھا۔ چنانچہ حبیب بن مظاہر کے بعد جب شہادت بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا تو تاریخ کا سیریل تو نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو ہم بیان کرتے ہیں کہ جناب زینب کے فرزندان کو اجازت ملی۔ آپ کے سامنے ہم جناب زینب کے جناب جعفر
जनाब अब्दुल्ला फरमान मोहम्मद और राम के लाशें बरामद कर रहे हैं, जिन्हें मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए जो शहीदों में साथ भेजा गया है, ये हजरत इमाम मुसलमान के भांजे थे जो करबला में शहीद हुए। एक का सिंह 9 साल, दूसरे का सिंह 11 साल था। 9 साल और 11 साल के इन जवानों ने एक साथ जंग शुरू की और लोग बहादुरी दिखाई। तारीख के सभा आज इनकी दास्तान की गली है, यहाँ तक तक गए और एक भाई ने तो यहाँ तक हिम्मत की और यहाँ तक जंग की कि पिछले साथ के पहले में जाकर मिर्जापुर गया, और अगर पिछले साथ कहीं आसपास रहने के नजदीक ही बैठा होता या दीवार में लगा हुआ होता तो वो मार डाला जाता। गलत की दोनों गाड़ी लगता है, लेकिन आप जानिए एक तरफ 72 का लश्कर, एक तरफ 1 आदमी 2 आदमी और दूसरी तरफ लाखों की। करबला में सिर्फ 4000 ऐसे तीरंदाज थे जो इराक और सीरिया की जमीन से चुन चुन कर बुलाए गए थे। उनका तीर कभी खत्म नहीं करता था। और जब इमाम मुसलमान के साथी जंग करते करते फौजों को पत्ता कर लेते थे तो करबला में पीछे से घेरा जाता था या तीर चलाने का आर्डर होता था। कोई भी शहीद ऐसा नहीं है जिसको तीर न मारा गया हो। गलती इनके भी तीर लगे और गरीब का शहीद हुए। आवाज की मामूजान सलाम इमाम मजलूम और अब्बास के साथ जनाब मोहम्मद के पास पहुंचे। देखा कि बच्चों में अगर अपनी जान बाकी है, इमाम मजलूम के लिए भांजे महमूद खान से करते हैं हाथ जोड़कर, महमूद खान अगर मुझसे दूर बच्चों हुई हो तो मुझे माफ फरमाइएगा। इमाम मजलूम ने कहा नहीं बच्चों, तुमने वो कारनामा अंजाम दिया है कि जाफर के पोते अली के नवासे होने का हसले से आप लोगों ने शरफ हासिल किया और मुझको इज्जत बख्शी। गलती और मोहम्मद की शहादत के बाद अब करबला में एक बार फिर बाजार का आजाद करने हुआ। अब जिस शहीद की आपके सामने शहीद का रूप पेश करने जा रहा हूँ, मैं इसका नाम न लूंगा लेकिन आपको समझ जाएंगे। ये हुसैन का भतीजा था। जब बाजार का आजाद हुआ, इमाम हुसैन ने बड़ी मुश्किल से अपने भतीजे को इजाजत दी। इजाजत के बाद जनाब कासिम मैदान में आए। इजाजत के पहले तारीख लिखती है, इमाम मजलूम ने जनाब कासिम को पूछा, ऐ कासिम ये बताओ मौत का जायका कैसा होता है। जनाब कासिम ने या कि कोई भी इंसान जिंदगी में मौत का जायका नहीं कहता, लेकिन जनाब कासिम ने किया, ऐ आका मौत का जायका शहद से भी ज्यादा मीठा होता है। अगर 13 बरस का हुसैन का यकीन भतीजा जब मैदान करबला में पहुंचा तो उसको हर तरफ से घेरा गया। जनाब कासिम ने बहादुरी के जवाहर दिखाए, क्या अल्लाह नाम के रख के मशहूर पहलवान को जेल किया और 4 बेटों को उसने मार डाला। अल्लाह का अपने 4 बेटों के मारे जाने के बाद जंग में जाना खौफनाक बताता है। अपना भाई खत्म पहलवान था, वो तीरंदाज था, तो उसने जनाब कासिम के सामने मुकाबला करने की सोची। जनाब कासिम के सामने आया, जनाब कासिम ने अल्लाह को भी जोड़ दिया, लेकिन इमाम मजलूम का 3 दिन का दूसरा प्यासा ही भतीजा कहाँ तक जंगल था। जंगल चले तो एक बार फौज के अंदर घुस गए और फौज को कब्जा करना शुरू किया। इसी दरमियान जनाब कासिम के सर पर गुल मारा गया। जनाब कासिम घोड़े की जमीन पर तस्वीर लाए और की, ऐ मौला आपको सलाम कबूल कीजिए। इमाम मजलूम तारीफ में है कि सब 4 शहीदों की लाश पर पहुंचे या जिंदगी पहुंचे, लेकिन काफी की आवाज सुनकर कुछ इतनी तेजी से पहुंचे कि खत्म की अजंदा के कासिम जिंदगी में ही सामान कर डाले गए। कोई इंसान 13 बरस का जवान नाराज देता रहा, आकार आखिर सलाम, लेकिन उसको कुचला जाता रहा। जनाब कासिम की शहादत हुई। जनाब कासिम की शहादत के बाद करबला की तारीख में होगी। करबला की तारीख में ये भी मिलता है, इमाम मजलूम ने शहादत से कुछ अर्सा पहले करबला में अपनी बेटी बीबी फातिमा कुबरा का जनाब कासिम के साथ रमाया था। चुनांचे हम जनाब कासिम की मेहंदी बरामद कर रहे हैं। ये बीबी पूरे तौर पर भारतीय दर्शन पर बनी है, भारतीय इतिहास पर बनी है, भारतीय परंपराओं पर बनी है। दुनिया देखे कि हम किस तरह मुहर्रम में भारतीय परंपराओं का पालन करते हैं, भारतीय आदर्शों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसमें मेहंदी भी है, सोनिया भी है, कुर्सी भी है और वो तमाम चीजें हैं जो एक दुल्हन के लिए जरूरी है। बेरा कासिम जनाब कासिम दुल्हन जो मेहंदी आपके सामने बरामद हुई, वो मेहंदी है, इसमें
थी, गुरु की निगाह थी, आवाज देती थी, ऐवानियों वालों, तुम्हारे मरने के बाद मेरी जिंदगी का क्या हाल होगा, मैं किस तरह की बाकी जिंदगी बसर करूंगी। और जनाब टुकड़ा के मोबाइल के साथ वीडियो में प्रोग्राम लग जाता था, दुनिया जनाब टुकड़ा से घेर लेती थी, कोई कहता था नहीं देखो आज कुर्बानी आए मोहम्मद का दिन है, पूरे उम्मत में आज जिंदा न बचेगा, सबको अपनी अपनी कुर्बानी पेश करनी है। जनाब काफी ने कुर्बानी पेश की, तुम्हारे जनाब काफी की कुर्बानी ये थी कि गुरु खाकर शहीद हो जाए, आपकी कुर्बानी है पूरा करबला के लिए काफले के साथ चुने और तुमको सलामत रखी, बीवी सकीना का ख्याल रखी, ईमान की दौरे काफी गिरिया करती नहीं, अपना विराट करती नहीं, लेकिन मीडिया उनको तसल्ली देती नहीं। जनाब कासिम की शहादत के बाद अब करबला के मैदान में सारे अंसार शहीद हो चुके हैं, 14 लोग तो शहीद हो चुके हैं। रवायतों के मुताबिक सिर्फ 4 अफराद बचे, जनाब हजरत अब्बास, जनाब अबूबकर, जनाब हजरत अली असगर और खुद मोहम्मद सलाम। सिलसिला नहीं मिलता कि कौन शहीद कौन पहले शहीद हुआ कौन बाद में शहीद हुआ, लेकिन हम रवायात को यहाँ आपके सामने पेश करने हैं, आमतौर पर बयान की जाती हैं। जनाब कासिम की शहादत के बाद एक बार हजरत इमाम हुसैन का 32 बरस का बराबर का भाई इमाम मसूद की खिदमत में हाजिर हुआ और उसकी ऐ मौला जंग के इजाजत दीजिए। जनाब अब्बास को भी इमाम हुसैन ने कहा, है अब्बास तुम तो हमारे लश्कर के सरदार हो, तुमको मैं क्योंकि जंग की इजाजत कर दे सकता हूँ। जनाब अब्बास ने उसकी ऐ मौला अब वो लश्कर ही कहाँ है जिसका मैं सरदार हूँ, और ये दुश्मन मुझ पर चला रहे हैं, बार बार कहते हैं ऐ हुसैन भेजो किसी को, ऐ हुसैन भेजो किसी को, मैं जाता हूँ। गलत की जनाब अब्बास के इमाम गुरु ने पानी लाने के लिए मस्जिद सकीना दिया, जनाब अब्बास चले। आप सोचिए करबला में तमाम शहीद थे, लेकिन जनाब अब्बास को किस तरह जिम्मेदारी उन्होंने नहीं थी। लश्कर का आलम लेकिन सकीना की मश्क, जनाब अब्बास तलवार के बगैर तीर और नैजे के साथ करबला के मैदान में आए। आपने सुना है, आपने पढ़ा है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि हज़रत अब्बास की बहादुरी का ये आलम था कि जब तक लोग जिंदा रहे इमाम हुसैन के सताइने में लोग आराम से सोते रहे और रोजे दूसरी रात भर जागती रही। अब्बास की शख्सियत जो थी कि जब शहादत के बाद ये कहा गया कि अब्बू माँ अपने सोएंगी जो रात भर जागा करती थी, उन लोगों को जागना होगा जो रात भर सोती थी। गलतियाँ होना के अब्बास गए, एक बार लश्कर की तरफ नजर घुमा कर देखा, नजर घुमाना था ईसाई की तरह वो लश्कर पड़ गया, तीर चले, लेकिन अब्बास किसी की परवाह किए बगैर तीर को ढाल पर रोकते हुए दरिया में प्रवेश हुए। आप जानते हैं कि दरिया में उतरना तो आसान है क्योंकि ढाल होता है, लेकिन मैं सुधार का दरिया के ऊपर आना और बराबर करना मुश्किल होता है। नहर फरात का मंजर जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं। आजकल नहर फरात को कई हिस्सों में करके दिखाया गया है, कोई हिस्सा देख पाता है, कोई हिस्सा देख पाता है, लेकिन आज भी वो हिस्सा जरूर बरकरार है जहाँ पर फिर नशे में जाते हैं, नशे के ऊपर आते हैं। गलत की जनाब अब्बास पानी भरकर मश्क लेकर शान के साथ इज्जत के साथ नहर के ऊपर आए, ऊंचाई से पार आए, लेकिन इतनी देर में सुनता हुआ लश्कर एक बार इकट्ठा हुआ और जनाब अब्बास पर वार होने लगे। दाहिना हाथ निकाल डाला गया, बायां हाथ कलम कर दिया गया, मश्क पर तीर लगा, अब्बास की पूर्वक घटी, जनाब इमाम को आवाज दी, जनाब इमाम चले, पहला हाथ मिला, बायां हाथ मिला, दाहिना हाथ मिला, लाश पर पहुंचे, जनाब अब्बास निकाल वाला मेरी वसीयत ये है कि मेरी लाश को खाने में ले जाइएगा। हमने आपके सामने सभी शहदा की शरीयत ताबूत बरामद करने की कोशिश की, हमने को 10 की, लेकिन जनाब अब्बास की लाश उनके फैमिली में नहीं आई, उनकी लाश बरामद नहीं कर सके, उनकी शरीयत ताबूत बरामद नहीं कर सके, और सिर्फ अब्बास का आलम आया, अब्बास के आलम की आपने ज़ियारत की। अब जनाब अब्बास की शहादत के बाद अब इमाम मखदूम के पास 18 बरस का एक बेटा है और 6 महीने का दूसरा बेटा है। करबला एक ऐसी जंग है जहां पर 72 शहीद होने वालों में 18 बनी हाशिम के लोग थे। मैं इतिहास भी होने के नाते इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में कोई लड़ाई ऐसी नहीं हुई जहाँ एक ही खानदान के 25% लोग मारे गए हों। सिर्फ करबला की वो लड़ाई है जहाँ
72 शहीदों में 18 एक ही खानदान के थे, एक ही खून के थे, एक ही परिवार के थे। हम सब भी उन्हीं की नस्ल से हैं। हमारे सरदार इमाम दिन हैं, हमारे सरदार का नाम अब्बास हैं। गैरत की शहादत अब्बास के बाद एक बार 18 साल का बेटा बाप के सामने डरने लगा। जनाब इमाम हुसैन ने कहा, ऐ अली अकबर, तुम तो मेरी निशानी हो, तुम तो मेरे नाना की निशानी हो। जब नाना की ज़ियारत मकसूद होती थी, मैं आपका चेहरा देख लिया करता था, क्योंकि इजाज़त मुझे। लेकिन करबला में क्योंकि सबको शहीद होना था, लिहाजा जनाब अली अकबर को इजाज़त होती। आप देखिए, हज़रत अली अकबर को दूर से बर्छी का फल मार कर शहीद किया गया था। हमने कोशिश की है कि उस बर्छी के फल को उनके सीने में सीने के अंदर घुसा हुआ दिखाया जाए। हम कहाँ तक कामयाब हैं, ये फैसला तो आपको करना है। लेकिन करबला में शहीद होने वाला के नौजवान बयान किया जाता ऐसा था, जनाब अब्बास तमाम सब जिम्मेदारियों के बावजूद पानी लाने की कोशिश की और शहीद हुए। हज़रत अली अकबर वो जवान थे जिन्होंने करबला में सबसे ज्यादा दुश्मनों को मारा। हज़रत अली अकबर की हैबत का जंग आलम था। 18 साल के जवान कई बार फौजों के दरमियान घुसा और बाहर निकला, फौजों के दरमियान उतर गया और फौजों को पत्थर करके में बाहर आया। लेकिन फिर मैं कहूँ 3 दिन के भूखे प्यासे कहाँ तक लौटे, 3 दिन का भूखा प्यासा कहाँ तक लौटा। एक बार ऐसा हुआ, फौज ने छुपकर हज़रत अली अकबर के सीने पर बर्छी का फल मारा। उस वक्त दस्तूर ये था कि या तो तलवार का वार होता था या तीर का वार होता था या दूर से बर्छी का वार किया जाता था। वो बर्छी मारने वाले ने ये चाहा कि तुम बर्छी से वापस ले ले। बर्छी निकालते वक्त बर्छी का अगला हिस्सा जिसे फल कहा जाता है बर्छी का, वो टूटकर अली अकबर के सीने में ही रह गया। हज़रत अली अकबर दर्द से तड़पते रहे, आवाज देते रहे, आय आका अपनी सलाम, आय मौला अपनी सलाम। हज़रत अली अकबर के पास तारीफ बताती है। आप खुद ही सोचिए कि अगर बराबर का भाई बन जाए तो इंसान की कमर इस्तेलाहन टूट जाती है। जवान बेटा मारा जाए नजर के सामने तो आपकी ओर छूट जाती है। इमाम के साथ ये हुआ। शहादत अब्बास के बाद कमर झुक गई, शहादत अली अकबर के बाद इमाम की ओर छूट जाती रही। आवाज देते थे, अली अकबर, अय अली आवाज दो, कहाँ हो। हज़रत अली अकबर आवाज देते थे, लेकिन इतने बड़ी फौज में हज़रत अली अकबर की आवाज दबकर रह जाती थी। उधर गए, अब जो देखा तो 18 साल का बेटा एरिया रगड़ रहा है, दम निकल रहा है। मैं क्यों करता हूँ, कैसे सब्र किया होगा। कुछ सोचने की बात है, समझने की बात है। आज अगर इंसान का जवान बेटा मारा जाए या मर जाए, उसकी नजर के सामने नबी हो, तब भी सुनकर कि लोगों का इतना बुलंद होता है कि जिसको दुनिया देखती है। लेकिन करबला में वारे इमाम हुसैन का जिगर, वारे करबला के शहीद, वारे करबला की औरतें जिनकी कितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने शहादत अली अकबर को देखा। हज़रत अली अकबर का लाशा इमाम नूर से न उठा, क्योंकि कमर भी टूट गई थी, आंखें रोटी जाते हैं। आवाज दी, ऐ बनो हाशिम के बच्चों, आओ, बूढ़े बाप से जवान बेटे का जनाजा नहीं उठ रहा, मदद करो। कुरान की रिवायत में है कि जिन्होंने हज़रत अली अकबर का सर पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, उन्होंने सीने से कब्ज लगाया और किसी ने हज़रत अली अकबर की लाश कहने में लाई गई, जिसका मंजर आपने फिर अभी देखा और समझा। हज़रत अली अकबर की शहादत के बाद इमाम के लिए आखिरी दिन के लिए गए, लेकिन मैदान में पहुंचते ही उनको लगा कि खैमे में शोर बर्पा हो गया है। इमाम खैमे में लौट कर आए, पता किया क्या बात है। मालूम हुआ कि 6 महीने का बेटा हज़रत अली अकबर समझ नहीं रहा है। इमाम ने हज़रत अली अकबर को लिया, कुछ समझाया। हज़रत अली अकबर सामने हुए, मंदिर में अकबर ने कहा कि मौला क्यों, मौला ये मेरा बेटा खून का प्यासा है, इसको किसी तरह पानी लगाइए। हज़रत अली अकबर लेके गए। मैं तमाम औरतों की कदर करना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी मतलब से हो, कि किसी भी लड़ाई में 6 महीने के बच्चे को नहीं मारा जाता। लेकिन करबला की लड़ाई में जहाँ शहीद होने वाला भी मुसलमान था, मारने वाले भी मुसलमान थे। 6 महीने के बच्चे का निर्णय किया गया। इसलिए हमने कोशिश की है कि 6 महीने के बच्चे की शरीर का मुद्दा आपके सामने करीबन उसके अंदाज बयान की जाए जितनी 6 महीने के बच्चे की होती है। करबला में हज़रत अली अकबर शहीद करने के बाद उन्होंने उनके अपने गले चलवाए हुए थे। 3 साल का तीर मारा गया, 3 साल का तीर हज़रत अली अकबर के गले में लगा और इमाम मखदूम के बाजू में पैर हो गया। हज़रत अली अकबर का खून इमाम मखदूम ने अपने हाथों में लिया और चाहा कि आसमान की तरफ भेजी। आसमान से आवाज आई, हुसैन, अगर आसमान की तरफ खून फेंका तो क्या
एक झूला हजरत की शहादत के बाद उसका एक झूला था, जब भी आपने देखा माँ झूले को देख के बढ़ाया करती थी। इंसानियत का दस्तूर है, अरब का दस्तूर है, इसमें हमें का कोई मतलब नहीं है कि जब कोई छोटा बच्चा शहीद हो जाता है या दुनिया से रफ्त हो जाता है तो उसकी माँ कभी उसके कपड़ों को देख कर रोती है, कभी उसके खिलौनों को देख कर रोती है, कभी उसके किसी सामान को देख कर रोती है। उन्होंने क्या बनाया मंदिर में जब तक झूला सलामत रहा, झूला देख कर अपने को पहलाती नहीं और याद करती नहीं। क्या अगर तुम नहीं तुम्हारा जो तुम्हारी याद के लिए कुछ दिनों तक बाकी है, हजरत की शहादत बाकी हुई, लेकिन क्या ये झूला बचा? आप सोचिए करबला के मुसलमान, करबला में नबी के साथी, करबला में नबी फौज के लोग कितने जालिम थे, कितने गुनहगार थे, कितने इंसानियत से दूर थे, उन्होंने झूले को भी लूट लिया, झूले को जला डाला, माँ की आवाज़ कर दी, माँ की ममता तड़पती रह गई, झूला लेकर आ, मगर ये सब देखते नहीं। लेकर आए। अब आप सोचिए कि 6 महीने के बच्चे को जो बाप पानी पिलाने गया हो, जब वो मारा गया, शहीद हुआ, तो किस तरह बाप आया हुआ? हमने आज 10 मुहर्रम को हमारे अधूरा किया। कहा जाता है कि 7 बार इमामत तुम बीबी की तरफ मादर की तरफ पढ़े, माँ की तरफ पढ़े, लेकिन 7 बार वापस आए। हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, किस तरह मैं तो 6 महीने के शहीद को दिखाऊंगा। लेकिन एक बार हुजूर करके गए, माँ समझी कि पानी को डाला है, माँ ने पूछा, हैरान हो गए, हल्का उलट दिया, चेहरा देखा और कहा, है बच्चे क्या तेरे उनके बच्चे भी नहर किए जाते हैं? उन्होंने ने सोचा कि 6 महीने के बच्चों को अगर करबला में जिंदगी फर्ज पा गई तो 6 महीने के बच्चों की सेल्फ मिलेगी, क्योंकि हम कहीं भी नहीं पाएंगे। गलत की इमाम मखदूम ने अपने हाथों से एक छोटी सी कब्र खोदी और हजरत ने हजरत दफन किया। और शायद ने लिखा कि नन्ही की कब्र खोद के असगर को गाड़ के, नन्ही की कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्दों खड़े हुए दामन को। अब इमाम हुसैन हैं, अकेले हैं, तन्हा है, करबला है, नवाज़ तलबी है, यजीदी फौज है। यजीदी फौज को अब यकीन था इमाम मज़लूम के कहने में सिवाय इमाम हुसैन के कोई नहीं है। यजीदी फौज बार बार आवाज देती थी, ऐ हुसैन आओ या बैत करो, नहीं तो हम कहने में चले जाते हैं। इमाम मज़लूम को इसको रोका जाए। इमाम मज़लूम अपनी बीवियों का इतना पास था, इमाम मज़लूम ने कहा कि नहीं, मैं ही लड़ने के लिए आता हूँ। करबला में गए, जाने के बाद उस जमाने का दस्तूर था, रजत पाया जाता था, लड़ने वाला जो सामने आता था वो अपने खानदान का बयान करता था, जो दूसरा मुकाबले में जाता था सामने जाता था अपना बयान करता था। इमाम मज़लूम ने कहा, देखो मैं मोहम्मद का नवासा हूँ, मैं रसूल के ताजा नशीं हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का लाल हूँ, तुम क्यों मुझे खून के प्यासे हो? मैंने क्या हलाल को हराम कर दिया है? क्या हराम को हलाल कर दिया है? क्या मैंने कुरान में कोई तरमीम किया है? क्या मैंने किसी को बुरा भला कहा है? सबने कहा नहीं हुसैन, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ जंगे बदर जंगे उहद में आपके दादा आपके वालिद ने जिस तरह से हमारे लोगों को शहीद किया है वो उसका बदला लेने के लिए मैं आया हूँ। इतना खुलासा जरूर हो गया कि करबला की जंग वो तो नमाज के लिए थी, वो किसी और काम के लिए थी, बल्कि जो मारने आए थे वो सिर्फ बदला लेने की नीयत से आए थे। कैसे इंसान थे कि 72 से बदला लेने के लिए 1.5 लाख का लश्कर, लेकिन इमाम मज़लूम एक बार रुखसत होकर गए। रुखसती का हाल जो मैं बयान कर दूंगा बराबर सुनते रहते हैं कि आप सोचिए कि जिस घर में 50 की तादाद में औरतें हों और बच्चे हों, उस घर से सिर्फ एक मर्द जिंदा निकलने लगे तो किस तरह बीवियां दामन पकड़ लेती थी। एक बहन ज़ैनब तुमको आखिरी सलाम, ऐ बहनों में कुलसूम तुमको आखिरी सलाम, ऐ बीबी सकीना तुमको आखिरी सलाम, ऐ रुक़ैया तुमको आखिरी सलाम, ऐ मेरी बहन माँ की कली फिज़्ज़ा तुमको आपको भी मेरा आखिरी सलाम। इमाम मज़लूम मैदान में आए, मैदान में जंग करना शुरू किया। आप सोचिए इमाम हुसैन का शुरू 57 बरस का था, हमारी शबीर ताबूत की सिलसिले की आखिरी शबी है। आप भरपूर नजराना पेश कीजिए, भरपूर पुरसा कीजिए। 57 बरस का ये इंसान करबला के मैदान में लड़ता रहा, लड़ते लड़ते कभी मैदान में मरने में गया, कभी मैमने में गया, हमला किया। वो जंग की यादगार जमाना है। मैदान
ऐसी चीज है जो इंसान को अच्छे काम में रोकती है। डरो मत, जियो तो शान से जियो, शहादत और शान से हो। कहावत बनी, लिव लाइक अली, डाई लाइक हुसैन। हुसैन की तरह मरना सीखो। हम भी हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन को मानने वाले हैं। किसी अत्याचार से, किसी धमकी से, किसी काबू कार्रवाई से करने वाले नहीं हैं। और मैं यहाँ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अमन रखिए, शांति रखिए। हमारे जवानों ने जिस तरह से अपने ख्वाब को अपने दिलों में रखा है, अपने जज्बात को अपने दिलों में रखा है, सारे नौजवानों की कदर है। ये भी नौजवान है जो 4-4 घंटे मातम किया करते थे, सुबह से इस शाम से इमाम बारगाहों से इमाम चौक से करबला तक जाया करते थे। लेकिन हाय, आज सुना है, आज हम सुना है, अगर हम लोग अपने रमजा हरा करने के लिए इमाम चौक पर भी रहेंगे और मौला को नजर से दस्तक करेंगे। आए मौला, हम गम खोकर न मारा सके, हम हुकूमत की वजह से और बीमारी की वजह से गाइडलाइन का पालन करते हुए गम को न मना सके। लेकिन अगर जिंदा रहे तो अगले साल जिस साल के विश्व मातम होगा, नवा होगा, हिंदुस्तान होगा, हिंदुस्तान में वो तारीफ याद रखेगी। आखिर में मैं एक बार तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर आए हैं, और प्रशासन के अधिकारियों का, इलाही वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कबल के लिए आए हैं। और सबको इमाम रसूल को देते हुए करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह।